राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा जीवने मरणे गति अरुणाहि मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा कालिंदेर कोले केली कदंबेरवाना कालिंदीर कोले केली कदंबेरवाना रतन बिधीरा ऊपर भूसा बोधु जाना राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा श्यामर दुलावो कबे हेरी मोक चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा गाथिया मला तीरमाला दिवो दोहरा गाले गाथिया मला तीरमाला दिवो दोहरा गाले आदरे तुलिया दिवो कर्पूरा तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा आज्ञया कोरिबो सेवा चरणारविंदा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदासा सेवा बिलाशा कोरे नरोत्तम दासा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु ದಂಡೋತ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಯನಾರ್ಥಿ ಆಡಿದ ಯಮುನಾ ಮಹಾಪಾವನಿ ದೇವಿ ದಾಸಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರವಣ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಧಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ
चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಾಳೆ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम. मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गले वजयन्ती माला, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गले वजयन्ती माला, चरणननु पुरसाला, राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे चरणननु पुरसाला, राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम. सुंदर वदन कमलदल लोचन बांकी चित बनहारी, सुंदर वदन कमलदल लोचन भांति चित बनहारी, मोहन वंशी विहारी, राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे मोहन वंशी विहारी, राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम. वृंदावन में दिन चराने गोपी जन मनहारी, वृंदावन में दिन चराए गोपी जन मनहारी, श्री गोवर्धन धारी, राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे श्री गोवर्धन धारी, राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम. राधा कृष्ण मिलिया बधो गौर रूप अवतारी, राधा कृष्ण मिलिया बधो गौर रूप अवतारी, कीर्तन धर्म प्रचारी, राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे कीर्तन धर्म प्रचारी, राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम. तुम बिना मोरा न कोई नाम रूप अवतारे, तुम बिना मोरा न कोई नाम रूप अवतारे, तेरे चरणन में बलहारी, राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम. प्रभुपाद की जाए, गुरुदेव की जाए.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ರಾಧಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದು ಸತ್ಸಂಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಚೇಲ ಅಂದರೆ ಸುಧಾಮ, ಉದ್ಧವ, ನಾರದ ಮುನಿ, ವಿಧುರ, ಪೂಂದಾನಂ, ದ್ರೌಪದಿ, ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಹನುಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯೇ. ಯಾಕೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರೆನ್ನಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ ಇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಅಂದರೆ 2 ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ತೀವ್ರತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2ನೇದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿ. ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಅನುಕೂಲ್ಯನ ಕೃಷ್ಣನು ಶೀಲನು ಭಕ್ತಿರುತ್ತಮಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಧ್ರುವ, ಕುಚೇಲ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರೇ, ರಾಧಾರಾಣಿಯೂ ಭಕ್ತರೇ. ಆದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿಗೂ ಇವರಿಗೂ ಇರುವ ಭಕ್ತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ತೀವ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಳ್ವಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮಿಳ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋರಿಗೆ ಈ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಉಣ್ಣುಂ ಸೋರು, ಪರುಗುಂ ನೀರು, ತಿನ್ನುಂ ವೆற்றிಲೈ, ಎಲ್ಲಾಂ ಕಣ್ಣನೇ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಕೃಷ್ಣನೇ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಸವಿಯುವ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ ನಾವು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಂಬೂಲ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಆಹಾರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಖಂಡಿತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ತಾಂಬೂಲದಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ತಾಂಬೂಲ ತಿನ್ನುವುದು ಒಂದು ರಸ, ಆಸ್ವಾದಿಸಲು, ಒಂದು ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಆಹಾರ, ನೀರು, ತಾಂಬೂಲ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಣ್ಣುವ ಆಹಾರ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪೇ, ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಬಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರುನು ಕೃಷ್ಣನೇ, ಅವರ ಆಸ್ವಾದನ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಸರ್ವಂ ಕೃಷ್ಣಮಯಂ. ನಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರಲು ಆ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಆ ಆಹಾರ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಈ ತರ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ರಾಧಾರಾಣಿಯೇ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಭಕ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ, ಭಗವಂತನ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಫೇಮ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಬೇಕು, ಯಾರಾದರೂ ಹರಿಬೇಳು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇವರು ಇಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಉಂಟು.
ಈಗ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥವರೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಲ, ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆದರೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ರು, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಭಕ್ತರು ಫಸ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಹೆಸರು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೂ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಅಂತ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸಲ್ಲೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಟೀಸು ಎಲ್ಲವೂ. ಆಮೇಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೊನೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲವೂ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸು ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತರನ್ನ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಲ ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸೇವೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಹರಿಬೋಲ್ ಬೇಕು, ಹರಿಬೋಲ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜಿಂದನೆಲ್ಲ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವೆಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವತಾರ ದಿನವನ್ನು ರಾಧಾ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ದಿನವೂ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಇಬ್ರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಗೂ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಅಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತೀವಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬರ್ತಡೇನ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವರ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ರ್ಯಾರು ಕೇಳೋದು. ವೃಷಭಾನು ಕೀರ್ತಿದ, ಒಂದು ಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಕೀರ್ತಿದ ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮೊದಲು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದ ಮಗಳು. ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ವಿಧವಾಗಿ. ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅವರು ಅವತಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಲಿತಾ ಮಾಧವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಆಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು, ಪರ್ವತಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು. ಪರ್ವತಗಳಿಗೂ ಜೀವ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಪರ್ವತಗಳಿಗೂ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ. ಹನುಮಂತ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಮೈನಕ ಪರ್ವತ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಹನುಮಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರಾಮನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶ್ರಾಮನೆ ತಗೊಳ್ದೆ ಹಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಲೀಲೆ. ಆಗ ಮೈನಕ ಪರ್ವತ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತಗಳಿಗೂ ಜೀವವಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತನು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಮಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ್ರು.
ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವನ ಮದುವೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ, ಅವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು. ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಶಿವನಂತ ಅಳಿಯ ದೊರಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಹೋ ಭಾಗ್ಯಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಈ ರೀತಿ ಅಳಿಯ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಳಿಯ ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು? ಮಗಳು ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವರ ಅಳಿಯ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಅಳಿಯ ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಮಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಳಿಯನ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಾಗ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಳಿಯ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇವರು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಮಗಳಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಳಿಯ ಬೇಕು. ಎಂಥ ಅಳಿಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಳಿಯ ಬೇಕು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಶಿವನಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಅಳಿಯನೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ ಅಂದರೆ ಹೌದೌದು ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಶಿವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅಳಿಯನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅಳಿಯನಾಗಿ ಬರುವರೆ ಅಂದರೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಳಿಯನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ವೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೋಗಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ನೀವು ಬಂದು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ನಾವಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಗ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹತ್ರ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೆದರಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಬಂದು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರೆದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬರಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ವಿಷ್ಣುನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೇರಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ಹೋಗಲು ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷ್ಣುನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದರ್ಶನ ಸಿಗೋದು. ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ ಜಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ ಜಪಿಸಿ ಆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ ಕೇಳಿ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಸಂತೃಪ್ತರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈ ವಿಷ್ಣುನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಿನ ಮಗಳಾಗಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಮಗಳಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಮಗಳಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಚಂದ್ರಾವಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಅವತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಸನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಕಂಸನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು 8ನೇ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತ್ತಲ್ಲ. ಯೋಗಮಾಯ ಕಂಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆ ಆಲೋಚನೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಸನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪೂತನ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪೂತನ. ಆ ಸೇವೆನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಗುವೆಂದು ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಜನಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಲ್ಲೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಸತ್ಸಂಗ. ಅಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಸತ್ಸಂಗಂ ಇದು. ಪೂತನ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪೂತನದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಪೂತನ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೂತನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತವು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರಾವಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಸಂಭ್ರಮ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂತನಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರಾವಳಿನ 2 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪೂತನ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗಾಡಿದ್ರು. ಆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಮ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೂತನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾಗ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞನ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪೂತನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂತನ ಬಲ ಕುಗ್ಗಿತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗದೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ 2 ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು. 2 ತಾವರೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಾವಳಿ ಒಂದು ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾವಳಿ ಒಂದು ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಚಂದ್ರಭಾನು ಅನ್ನೋ ಮಹಾರಾಜರ ಬಳಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ತಾವರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜರ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ವೃಷಭಾನು ಮಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ್ರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಈಗ ವೃಷಭಾನು ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ಕೀರ್ತಿದ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಕೀರ್ತಿದಾಗು. ಅದೇ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಕೂಡ ಇದ್ರು, ಶ್ರೀಧಾಮ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧಾಮ್. ರಾಧಾರಾಣಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಂತೋಷನೇ, ಆದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೇನು ಯಾವ ವೈದ್ಯನೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾರದ ಮುನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋಲಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವಕಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲಕದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾರದ ಮುನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾರದ ಮುನಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ವೃಷಭಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ನಾರದ ಮುನಿ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ, ಅಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತ ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಿತವಾಯಿತು. ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಂಡೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ವೃಷಭಾನು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರು, ಅದನ್ನ ಮುದ್ದಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಮಗುನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇಬಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ನಾರದ ಮುನಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು,
ನಾನು ಯಾವ ಮಗುವನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಮಗುನ ನನಗೆ ಮುಟ್ಟದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಕೈ ಅಂತ ನಾರದ ಮುನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ರಾಣಿಯ ಮಗುವಿನ ರೂಪವನ್ನ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೋಲಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾರದ ಮುನಿ ಹೋದ್ರೂನು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಶೋರಿ ರೂಪ. ಸೊ ಮಗುವಿನ ರೂಪ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನನ್ಗೆ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮಗುನ. ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವೃಷಭಾನು ಕೀರ್ತಿದಾಗಿ ಇದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದು ಮಗುಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೈತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಗುರುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರು ನೋಡಿನೇ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ತಿರ್ಗಿರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನೋಡುವವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದೇ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಣಾಮ. ನಾವು ಅವರು ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಲೋರಿಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ನಾರದ ಮುನಿ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನಿನ್ನೂ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಕುಣಿದಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂತಸದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರೆದುರು ತೋರಿಸಲು ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಕಾರಣ ವೃಷಭಾನು ಕೀರ್ತಿದ ಮುಂದೆ ಇದೇನು ನಾವು ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು ಅವರು. ಆಗ ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೃಷಭಾನು ಕೀರ್ತಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮಗುಗೆ ಯಾಕೆ ಕಣ್ತೆರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾರದ ಮುನಿ. ವೃಷಭಾನು ಕೀರ್ತಿದ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪೂಜೆಗಿಂತ ಮುನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವಾಗ ನಾನು ಆ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ರೂ ಹೊರಟೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಕು, ಈ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೌದಾ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಧಾ ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಗು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಕಣ್ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬರೀ ನಾರದ ಮುನಿ ಆ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೊರಟ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ತಕ್ಷಣ ನಾರದ ಮುನಿ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಮಗುಗೆ. ಜೈ ಜೈ ಅಂತ ಕೂಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಜೈ ಜೈ ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕೂಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವಾಗ ಸಾಕು ಸಾಕು ಎಲ್ರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಶೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಇವಾಗ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಇವಾಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾರದ ಮುನಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಗು ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ? ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಲ್ವಾ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರದ ಮುನಿ. ಅವಾಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳೇ ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೋಲುಕದ ಕಿಶೋರಿ ರೂಪ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಕಿಶೋರಿ ರೂಪ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಭಕ್ತರಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ವರವನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ. ಯಾವ ರೂಪ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ರೂಪ ನೋಡ್ಬೇಕು, ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಗೋವರ್ಧನ್ ಲೀಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಿಶೋರಿ ರೂಪ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಗ ವೃಷಭಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರ ನಾರದ ಮುನಿಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ್ಲೇ
ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿತ್ತು, ಓ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತರ ಕೇಳಿದಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾರದ ಮುನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಪೂಜೆ ಪೂರ್ಣವಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆಲ್ಲ ಭೋಜನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಯುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಮಹಾರಾಜ್ ಯಶೋದೆಯನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಕರಿಬೇಕು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವೈಷ್ಣವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ನಾರದ ಮುನಿ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರವೇ ಯಶೋದೆಗೂ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂದ ಯಶೋದ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಹಾರಾಜ್ ವೃಷಭಾನು ಅವರು ಕರೆದ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಂದ ಯಶೋದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ದು, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಾದ ಕಾರಣ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ್ಲೇ ಮನೆಯಿಂದನೇ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ಬಿಟ್ರು. ಕಾರಣ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹತ್ರ ಯಶೋದ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಮಗು ಅಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮಾತೇ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಯಶೋದೆದು ಕೀರ್ತಿದ್ದು. ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಶೋದೆ ನನ್ನ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಆವಾಗ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇವ್ರ ಮಾತುಗಳೇ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಮಡಿಯಿಂದ ಮೆತ್ತಗೆ ಅವರು ಜಾರಿ ಅಂಬೆ ಕಾಲುಗಳಿಟ್ಟು ನಡೆದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಾಗ ಮೆತ್ತಗೆ ಹತ್ತಿ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೀಗ್ ನಿಲ್ತಾರೆ. ನಿಂತಿದ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ತಾವರೆಯಂತಹ ಕಮಲದಂತ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇಹ ಸುಗಂಧದಿಂದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅದನ್ನ ಆ ಸುಗಂಧವನ್ನ ಅವರು ಸುವಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಅವರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ರಾಧಾರಾಣಿಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಹ ಅವರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ ತೆರೀತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಣ್ ತೆರಿತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ನೀವು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 15 ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು ಅದು 100 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ ತೆರಿತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ. ನಮ್ಮ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾದನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಆಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಓಕೆ ಇವಾಗ ಆಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಎಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 3 ಬಾರಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತೀವ್ರತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವು ಅದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೇಳ್ದಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 16 ಇರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 16 ಇದ್ದು ಹಾಗೆ 8 ಬರ್ತೀವಿ, 4 ಬರ್ತೀವಿ,
ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇರುವ ಉನ್ನತ ಭಕ್ತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೇಗೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ ನೋಡಿದ್ರು, ಅದೇ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ನಮಗೂ ಬರಬೇಕು. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೋಡುವೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು. 365 ಡೇಸ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವರ ಲೀಲೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇದು. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲ ಮಾತು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಮಾತು ನಮ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಟಿವಿ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಗುರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ದಿನಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನವೇ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವತರಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ದಿನವನ್ನು ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಯಾರು? ಶ್ರೀಮತಿ ಇವಾಗ ನಾವು ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ರಾಧಾ ಅಂತ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಿವೆ, ಅದು ಅಪರಾಧ ಕೂಡ. ರಾಧಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ರಾಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಶ್ರೀನ ಸೇರಿಸಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟು. ಆದ್ರೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾದವರು ಸಹ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಮ ಹಾಡಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ವೃಂದಾವನ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ವೃಂದಾವನ ಎಂಟ್ರಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ರಾಧೆ 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 ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಹಾರ್ನ್ ಕೂಡ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಅಂತಾನೆ, ಹಾರ್ನೇ ಹೊಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡಿಯೋ ಬದಲು ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಅಂತ ಅದು ಕೇಳಿನೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಗಳು ಹಲವಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನ ಕರೆಯದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೀಲೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನ ಬಿಟ್ಟು ಮಥುರಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೂಡ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೂರ್ಛೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮೂರ್ಛೆಗೆ ಹೋಗಿ 2-3 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಈ ತರ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜ್ ಬಂದು ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಆತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೃಷಭಾನುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ರಾಧೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಉನ್ನತ ಸ್ಟೇಜ್. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಾವು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗದ್ಗದ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂದು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮುಗ್ದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು
ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಳುನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೂರ್ಛೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಸ್ಟೇಜ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲೂ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಭಕ್ತರಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಜಯದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಜಯದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರೇ ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ. ಜಯದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಲೀಲೆ ನೋಡಿಯೇ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರೇನೋ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಗೀತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ, ಅವರು ಕವಿತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೃತಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಲ್ಲ. ಅವರು ವಾಗ್ಜಾಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಫಿಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇ ಬರೀತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ ಕೃತಿ ರಚಿಸುವಾಗ ಜಯದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದೃಶ್ಯ, ಆ ಲೀಲೆ ಏನಂದ್ರೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ರು ಏನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಕಂಡಂತೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೀರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ, ಮಮ ಶಿರಸಿ ಮಂಡನಂ ದೇಹಿ ಪದ ಪಲ್ಲವ ಉದಾರಂ ಅಂತ. ಈ ಸಾಲೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಬಂದ ಸಾಲುಗಳು. ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ತಾವೇ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೋಚುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ನಾನು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಇವತ್ತು ತೋಚಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನಲ್ವಾ ತನ್ನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇಗೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಪಾದಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ತನ್ನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸುವುದು ಇದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ವೇ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು, ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಯದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜಯದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ರೂಪ ತಾಳಿ ಜಯದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಜಯದೇವರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅವರು ಆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದು ಮುಕ್ತಾಯನಗೊಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಮ ಶಿರಸಿ ಮಂಡನಂ ದೇಹಿ ಪದ ಪಲ್ಲವ ಉದಾರಂ ಅಂದರೆ, ಹೋ ರಾಧಾರಾಣಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆಸೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬರೆದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಲೀಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು. ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ, ಸದಾ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರಾದ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರಥ ಸಾರಥಿಯಾಗಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಥ ಸಾರಥಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಲೇ. ತನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಮನನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಭಕ್ತಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಇದೇ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವೆನ್ನುವುದು. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂತ.
ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರನ್ನೇ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 9.13 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಸ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಿತಃ ಭಜಂತನ್ಯ ಮನಸೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿಮವ್ಯಯಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಓದ್ಕೋಬೋದು 9.13 ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಕಂಸನ ಅಧರ್ಮ ಅಳಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೃಂದಾವನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಥುರಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರು ಗೋಪಾಲಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಥುರಾಗೆ ಹೋದ್ರು, ಕಂಸನನ್ನ ಕೊಂದ್ರು, ನಂತರ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಸ ಹತ್ರ ಮಥುರಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರೋದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಬೃಂದಾವನ ತಿರುಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗೋಪಿಯರು ಗೋಪಬಾಲಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸುರಿಸಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದಿನ ಉದ್ಧವರನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಧವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಉದ್ಧವರು ಭಗವಂತನ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕಾರಣ ಉದ್ಧವರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಉದ್ಧವ ಭಗವಂತನ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಂಧು ಕೂಡ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧವ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ನಂತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಈ ಥರ ಅಮೇರಿಕಾ, UP ಈ ಥರ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಧವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ, ಹೈ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅದು ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಉದ್ಧವನ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ರು ಉದ್ಧವ. ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ ಉದ್ಧವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಉದ್ಧವರು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಉದ್ಧವರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪ ತಾಳಿದ್ರು. ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂದು ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಳೆಗಳು. ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರುವ ಉದ್ಧವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು. ನಾನೇ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತನು, ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ, ಭಗವಂತನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಗವಂತನ ಬಂದು ಕೂಡ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಉದ್ಧವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಉದ್ಧವರ ಅಹಂ ತಿಳಿದು ಅವರು ಉದ್ಧವರ ಅಹಂ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಬರುವುದನ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಹ ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಸದಾ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾತುರತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಧವರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆದು, ಉದ್ಧವ, ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಕಂಬನಿ ದಾರಿ ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೋಪಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದ್ಧವರು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಗೋಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಉದ್ಧವರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೋಪಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಗೋಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಕಾಣುವ ಕಾತುರತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಉದ್ಧವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಗುವಿನಂತ ಅಳೋದು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಜೊತೆನೇ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅವರು? ನೀವು ಅಳೋದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವರು. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು, ಅಳ್ಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೋಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಗೋಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದ್ದವರೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ, ನನಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವರ ನೀಡಬೇಕು. ನೀವು ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ವೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೀಬೇಕು, ಆ ವರ ನೀಡಿ, ನಮಗೆ ನೆನಪೇ ಬರಬಾರ್ದು, ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪೇ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಪಿಗಳು. ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಗೋಪಿಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಚಾಂಟಿಂಗು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಸೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಗಳು ನಾವು ಮರಿಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಅದು ಆ ವರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಉದ್ದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ಗೋಪಿಗಳನ್ನ ಬೈತಾರೆ ಉದ್ದವರು. ಗೋಪಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದ್ದವರೇ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಗವಂತನ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ತಾನೇ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ನೆನಪು ನನ್ನ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಲನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು. ನಮಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪೇ ನಮಗೆ. ನಂತರ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಭಗವಂತನ ವಸ್ತ್ರ, ಪೀತಾಂಬರ ಅದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸರಿ, ಅಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಇರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಗ್ಲ ಹೊಸಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ನವಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನವಿಲನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪೇ ಬರುತ್ತೆ. ನವಿಲನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಯ್ಯೋ ನವಿಲಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು, ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಯೋ ಕೂಗುವ ಕೋಗಿಲೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಕೋಗಿಲೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ಧ್ವನಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಮರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಿದಿರಿನ ಮರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ತಪ್ಪಾ ಉದ್ದವರೇ? ವರ ಕೊಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ನಾವು ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದ್ದವ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಗೋಪಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಲೆ ಸುತ್ತಬಿಡ್ತವ್ರಿಗೆ. ಉದ್ದವ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದವರು, ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಂಧು ಕೂಡ. ಗೋಪಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಯ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದು ಯಾವುದು ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಗೋಪಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೋ ಹೋಗ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಎಂಬ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಉದ್ದವ. ಗೋಪಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ದಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟಿದೆ, ರಾಧಾರಾಣಿ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಮೋಸವಾಗಿದೆ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ಸ್ಮರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರ್ಛೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದಾಗ ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಮೂರ್ಛೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಧಾರಾಣಿನ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೂಡ ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರೆಯೋ ಒಂದು ವರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದವ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಉದ್ದವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗೋಪಿಗಳ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಗುಣಪಾಠ ಏನಂದರೆ, ನಾವೇ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರೆಂದು ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಉದ್ದವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಆವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಉದ್ದವ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಭು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ನಾನು ಅತಿ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೆಸನ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಗಳಿದ್ರೇನು ಬೇರೆಯವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ. ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದವರು ವೃಂದಾವನ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಗೋಪಿಗಳು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಕಂಡು ಇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸೋದು ಅವಿವೇಕ ನನಗೆ,
ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಿ ಕೃಷ್ಣ, ನೀವು ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ಧವ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ವರ ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ, ಏನು ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಉದ್ಧವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರಣ ಧೂಳಾಗಿ ಪಾದ ರೇಣುವಾಗಿ ನಾನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಇರಲು ಜನಿಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಬೇಕು. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಉದ್ಧವ ಕುಂಡ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಉದ್ಧವರು ಗುಲ್ಮಲತಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿರಸಿನ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು, ಅವರ ಪಾದ ಧೂಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಉದ್ಧವರು. ಈ ಲೀಲೆ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನಾವು. ಹೀಗೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ದಿನವೂ. ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ದಿನವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ 16, ಈ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, 2 ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಅವತಾರ ದಿನ ನಾಳೆ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ. ಸೊ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವ ಒಂದು ವರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಾವು ನಾಳೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾನು ಇದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯಶ್ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕಿ ಜೈ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ಶಿಲ ಗುರುದೇವ್ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗುರುದೇವ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಗುರುಮರ ಮಾತಾಜಿ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಗಿಣಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಗಿಳಿ ತರ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಅದಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾತಾಜಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಕ್ತರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ರಾಧಾರಾಣಿ ಗಿಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ನೀವು ನಮಗ್ ಬಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ. ಸಂತೋಷ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾ ಮಾತಾಜಿ ಒಂದು ಗಿಳಿ ತರ, ಆ ತರನೇ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಡಿವೋಟೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಕರಗಳಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ರಾಧೇಶ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೋಟಿಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಮರ್ಸಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹರಿಬೋಲ್ ಗುರು ಮರ್ಸಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಇದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಖಂಡಿತ ಗುರು ಮರ್ಸಿಯಿಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರಿಬೋಲ್ ಮಾತಾಜಿ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಣತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಣತಿ ನೀವು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಗೋತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ನರಸಿಂಹ, ಜಯ ಜಯ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದೀಶ, ಜಯ ಪದ್ಮ ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೃಂಗ, ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ, ನರಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹಾಯ, ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹಾಯ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾದದಾಯಿನೇ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾದದಾಯಿನೇ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೂರ್ವಕ್ಷಃ ಶಿಲಟಂಕನಖಾಲಾಯೇ, ಇತೋ ನರಸಿಂಹ ಪರತೋ ನರಸಿಂಹ, ಯತೋ ಯತೋ ಯಾಮಿ ತಥೋ ನರಸಿಂಹೋ, ಬಹಿರ್ನರಸಿಂಹ ಹೃದಯೇ ನರಸಿಂಹೋ, ನರಸಿಂಹಮದಿಂ ಚರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ, ನರಸಿಂಹಮದಿಂ ಚರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ, ತವ ಕರಕಮಲವರೇನಾಕಂ ಅದ್ಭುತ ಶೃಂಗಂ ದಲಿತಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋ ತನುಭೃಂಗಂ, ಕೇಶವಧೃತ ನರಹರಿ ರೂಪ, ಜೈ ಜಗದೀಶ ಹರೇ, ಜೈ ಜಗದೀಶ ಹರೇ, ಕೇಶವಧೃತ ನರಹರಿ ರೂಪ, ಜೈ ಜಗದೀಶ ಹರೇ, ಜೈ ಜಗದೀಶ ಹರೇ, ಜಯ ನರಸಿಂಹದೇವ್ ಜಯ ನರಸಿಂಹದೇವ್, ಜಯ ನರಸಿಂಹದೇವ್ ಜಯ ನರಸಿಂಹದೇವ್, ಜಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್, ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ್, ಜಯ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ ಗುರುದೇವ್ ಗುರುದೇವ್, ಜಯ ಜಯ ಗುರುದೇವ್, ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್, ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಣತಿ ಹಾಡಿದ ಲತಾ ದಾಮೋದರ್ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಮಲಗು ಮುನ್ನ ಮಾಡೋನೇನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಭವೇವಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. अनंत कोटि वैष्णव के जय, श्रील प्रभुपाद के जय, गुरु महाराज के जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ರಾಧಾರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ.